اللہ کے نبی نے پھر بولا کہ نہیں آپ متا کر دو. کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئے کھسی کرنے کے آئے کہ صحابی نے کہا کہ میں کھسی کر لیتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تم, اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تم متا کر لو, کانٹریکٹ نکاح. سمپل لفظوں میں اگر کہے تو متا جو ہے کانٹریکٹ نکاح ہے کچھ دنوں کے کتنے لیے. دن کا منیمم 2 ڈیوریشن؟ دن منیمم ڈیوریشن 2 سے 3 دن. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک پروسٹیٹیوشن جیسا ہے؟ آپ نے ابھی جو بات کی کہ یہ پروسٹیٹیوشن جیسا ہے, تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس پڑھیں گے یو ایس کے اندر, تو آج یو ایس نے بھی ٹیمپرری میرج کو الاؤ کیا ہے. آپ جا کے جو کیلیفورنیا ہے اس کے لاز دیکھیے یو ایس کے اندر. میں نے کیلیفورنیا آپ کا سے یہ سوال کیا ہے عاقب شیخ, میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے, کیا یہ پروسٹیٹیوشن جیسا نہیں ہے؟ لیگل پروسٹیٹیوشن نہیں لگتا ہے, کیونکہ متا جو میرج ہے اس میں بھی ایک انسان کی جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ اس کو پوری کرنے کے لیے وہ متا میرج کرتا ہے 2 یا 3 دن کے لیے, ٹھیک ہے؟ نہیں تو اور اسے استعمال قرار دیا گیا ہے نا بھائی, کیا بول بعد رہے ہو؟ میں اس کو ٹل تک قیامہ حرام قرار دیا گیا. آپ اگر نہیں مطالعہ وہ کریں گے بات کا ہم دیکھیں گے, بات کی بات میں آئیں گے. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے, کیا یہ ایک لیگل پروسٹیٹیوشن جیسا نہیں ہے؟ ڈو یو اگری وتھ می؟ لیگل پروسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہے, آپ مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں, پہلے آپ کلیئر کیجیے. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پروسٹیٹیوشن میں بھی ایک انسان کو اپنے جسم کی پیاس بجھانی ہوتی ہے, متا میرج میں بھی ایک انسان کو جسم کی پیاس بجھانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ اس کی جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے. ہاں پروسٹیٹیوشن میں بھی جو آپ جس کو ہائر کرتے ہو پروسٹیٹیوٹ کو, وہ سوری وہ ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے آپ اس کو ہائر کرتے ہو, 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن, ٹھیک ہے؟ متا میرج میں بھی اور اس میں آپ پروسٹیٹیوٹ کو پے کرتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی دلال کے ذریعے سے, یا آپ ڈائریکٹلی بھی پروسٹیٹیوٹ ہائر کر سکتے ہو. تو یہاں پہ بھی آپ اس کو پے کر رہے ہو سروس کے لیے, اور جو متا میرج ہے اس میں بھی آپ پے کر رہے ہو اس کو کوئی کپڑا دے کر, یا جو بھی آپ لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو دونوں سیم ہی لگ رہا ہے. نہیں ماشاء اللہ سوال اچھا ہے آپ کا, لیکن جیسے اس کا جو بیسک ڈفرنس ہے نا, سب سے پہلے جو پروسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں اسے اسلام نے زنا قرار دیا ہے, جو پیسے دے کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے. تو یہاں اور بھی تو جہاں وہی ہو رہا ہے. پورا یہاں کمپلیٹ کیا کرنے ہو رہا دیجیے, ہے؟ پورا جواب تو پلیز سنیے آپ. پلیز پلیز. جو دوسری چیز ہے جس کو متا کی جو بات ہو رہی ہے, تو یہ ہر دور کے لیے نہیں ہے, یہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھا, اور یہ اینسائنٹ پیریڈ میں چلا آ رہا تھا. بعد تو میں اس کو مطلب سنیے نہیں, نا پورا جواب سنیے نا. میں سن لیا آپ کا جواب. آپ بار بار یہ نہیں کہیے کہ یہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے تھا. میں نے آپ سے وہ سوال نہیں کیا کہ یہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے تھا یا آج بھی الاؤڈ ہے یا نہیں ہے. میرا سوال صرف آپ سے اتنا یہ ہے کہ پروسٹیٹیوشن اور اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, اور میں نے اس کی آپ کو وجہ بتائی ہے. پہلے آپ اس سے اگری کرتے ہو کہ دونوں میں مزے کے لیے یہاں بھی پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتا ہے انسان, اور متا میں بھی مزے لینے کے لیے وہ شادی کرتا ہے. ڈو یو اگری وتھ دس؟ بی آنیسٹ. I totally disagree with you in this point. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ روایت پڑھیں گے بخاری وغیرہ یا ابو داؤد مسلم کی, تو اس میں جو کلیئر ورڈ آیا, اس میں جو آئی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس جنگ کے دور میں جب صحابی آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہمارے پاس عورتیں نہیں ہے, اس لیے کیا میں کھسی نہ کر لوں. تو اللہ کے نبی نے اس لیے, سنیے نا بھائی پورا سنیے کمپلیٹ, آپ دیکھیے یہ پوائنٹ پہ رک جائیے. لسن کیئرفلی. ہاں میں صرف ایک چیز پوچھ رہا ہوں, میں صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں, صرف میری بات سنیے نا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے. صحابہ کو میں کیا بول رہا ہوں, پراپر آپ 5 منٹ لیجیے, مجھے 5 منٹ دیجیے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں آدھا بولتا ہوں آپ کاٹ دیں گے. پورا اچھا سنیے آپ نا. 2 منٹ اپنی بات پوری رکھیے, 2 منٹ اپنی بات پوری رکھیے آپ. ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جب یہ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی کہ انہوں صحابی نے کہا میں کھسی کر لوں گا, تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ تم کسی سے 2-3 دن کا کانٹریکٹ جو ہے مطابق کر لو. اور صحابی اپنے ایک بھائی کے کزن بھائی کے ساتھ گئے اور ان کے ساتھ جا کے چادر وغیرہ لے کر گئے, اور باقاعدہ عورت نے پسند کیا, اور 2-3 دن کا ایگریمنٹ ہوا, جو مہر وغیرہ وہ رہتا. لیکن سنیے اب رہی بات اس کی جو آپ بول رہے کہ پے کر کے زنا کی بات, تو یہ تو آج کے دور میں اگر آپ یہ چیزیں اوپن کرو گے تو اس سے کیا ہوگا, سماج میں بگاڑ آئے گا کہ نہیں آئے گا.
آج انڈیا کا حال دیکھیے نا آپ کیا ہے, 3 ملین سے زیادہ جو ہے عورتیں وومنس کا کیا ریٹ ہے انڈیا کے یہ اندر. کوشچن نہیں ہے, نہیں کوشچن یہ کوشچن نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے اپنی بات رکھ دی ہے. سنیے عاقب, آپ نے اپنی جی بات رکھ دی ہے, ٹھیک ہے. میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے کیا مسعود؟ کلیئر ہے, ایک دم کلیئر ہے. ایک دم کلیئر ہے نا. اچھا گائز, یہ ہمارے ایک ویور نے یو ایس سے یہ مائک جو ہے شور کا M7 گفٹ کیا ہے along with this stand. تو بہت بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے یہ مائک گفٹ کیا ہے مجھے. اچھا, کیونکہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو کلیئر آواز آ رہی ہوگی, ایکو نہیں ہو رہا ہوگا. تو عاقب دیکھیے, آپ نے ابھی اگری کیا کہ جو صحابہ جو آئے تھے ان کے پاس عورتیں نہیں تھی, رائٹ؟ جی ان کو سیکس کی ڈیزائر ہو رہی تھی نا. ہاں جی ہاں, تو جو متا کر رہے تھے 3 دن کے لیے کپڑا دے کے, وہ اپنی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے, رائٹ؟ ایک منٹ, میں تھوڑا 1-2 منٹ بول لوں. 1 منٹ بولتا ابھی لگے آپ نے بولا نا. نہیں ہاں, تو میں نے آپ نے جو پوائنٹ بولا نا اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کہہ رہے کہ وہ سیکسول ڈیزائر پوری کر رہے تھے اور وہ کپڑا دے کر. یہاں پر جو صحابہ کیا ایک تقوی کی بات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکسول ڈیزائر مارنے کی بات کہی انہوں نے, کہ میں کھسی کر لیتا ہوں. کیوں کر لیتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ مطلب وہ مارنے کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول بول رہے ہیں نہیں, اس کو ڈیزائر کو مارو مت, آپ جا کے لیگل پروسٹیٹیوشن کرو. تو لیگل پروسٹیٹیوشن اس وقت کے لیے الاؤ کیا گیا تھا نا, بالکل کیا گیا تھا. رک جائیے گائز, ہاں 3000 لوگ ہم کو سن رہے ہیں. عاقب شیخ صاحب نے ابھی خود کہا ہے کہ لیگل پروسٹیٹیوشن اس دور میں الاؤ کیا گیا تھا. اب بتائیے کہ جو انسان لیگل پروسٹیٹیوشن الاؤ کرے, ہم اس کو اسوۃ حسنہ بیسٹ رول ماڈل کیوں مانے جو لیگل پروسٹیٹیوشن کو الاؤ کرے؟ بڑے نقصان سے بہتر ہے چھوٹا نقصان. یہ اسلام اور اللہ کے نبی کی حدیث مطلب سکھاتی آج کی ہے. آپ نقصان سے بچنے کے لیے آپ جا کے پروسٹیٹیوشن ہاؤس میں جا کے اپنی ڈیزائر پوری کر سکتے ہیں. شاید آپ نے بائبل وغیرہ کچھ پڑھا نہیں ہے نا, تو پتا چلتا کیا ہے. بائبل جو سے مجھے لینا دینا نہیں ہے. بائبل دیکھیے, بائبل سنیے میری بات عاقب شیخ, ایک منٹ بھائی. ارے مجھے بائبل سے لینا دینا ہی نہیں ہے, میں کوئی کرسچن نہیں ہوں. اور میری بات سن لیجئے, میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بائبل سے مجھے لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میں کرسچن نہیں ہوں, میں کوئی بھی دھرم کو نہیں مانتا ہوں. اگر بائبل میں کوئی چیز غلط لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں. ویدا میں, گیتا میں, گرو گرنتھ صاحب میں یا کسی بھی کتاب میں کوئی چیز غلط لکھی ہوئی ہے, ہم اس کو غلط ہی مانتے ہیں. اچھا, رہی بات, ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اس دور میں جو آپ نے کہا کہ لیگل پروسٹیٹیوشن الاؤ کیا گیا تھا, کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ اس طریقے کا میرج پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا آپ لیو ان میرج پسند کریں گے اپنی بہن کے ساتھ؟ کیا آپ لیو ان میرج پسند کریں گے اپنی بہن کے ساتھ؟ نہیں, میں تو کوئی نبی بھائی, میں تو کوئی نبی نہیں ہوں نا. سنیے میری بات سنیے. ایک منٹ میری بات سنیے. آپ کا کمپیریزن اس کے لیے غلط ہے کیونکہ میں کوئی نبی نہیں ہوں. میں چاہے کوئی چیز پسند کروں یا نہ پسند کروں, میں کوئی رول ماڈل نہیں ہوں. میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا سیدھا سیدھا جواب دیجئے. کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہ متا میرج الاؤ کیے تھے, کیا آپ اپنی بہن کا متا کروانا پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس دور میں؟ میں بھی آپ کو سمپل سا جواب دے رہا ہوں. انڈین کانسٹیٹیوشن جواب دے دیجیے پورا سنیے, سن لیا کیجیے پورا. آرٹیکل 21 کہتا ہے کہ لیو ان یار آرٹیکل 21 جناب, آرٹیکل 21 ریلیشن شپ کی بات ہی نہیں ہو رہی. میرا سوال سمپل ہے, کیا آپ اپنی, دیکھیے سیم سوال آپ مجھ سے کریے, کیا آپ اپنی بہن کا متا کرانا پسند کریں گے؟ میں کہوں گا نہیں, تھوکوں گا میں ایسے متا پہ. ابھی سوال ہی نہیں اٹھتا نا, کیونکہ یہ تو حرام قرار دیا گیا, اس کو اسلام نے حرام کیا نا, یہ پہلے سے چل رہا ہے. رسول اللہ کے دور میں اگر آپ ہوتے, آپ کی بہن ہوتی, تو کیا آپ اس کو کروانا پسند کرتے اپنی بہن کا متا یا نہیں؟ ہاں یا نہ بولتے, مسئلہ ختم. فی حکم المرفوع روایت پیش کیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح متا کرنا تم پر فرض ہے یا سنت موقع ہے. میں فرض کی بات ہی نہیں کیا. میں نے کب کہا کہ آپ کے اوپر فرض ہے؟ میں نے کب کہا آپ کے اوپر فرض ہے؟ آپشنل. تو پھر آپ کا آبجیکشن کیا ہے اس میں؟ آپشنل تھا نا. آپشنل میں ہی کیا آپ پسند کرتے اپنی بہن کا متا ہو؟
नहीं ना, तो ये एक डिजाइन, ये अपना ऑप्शनल दे हुआ है ना, नहीं करेंगे पसंद। नहीं पसंद करेंगे, एग्जैक्टली बस। बात बताइए, सुनिए सुनिए दोस्तों सुनिए अब एक मिनट, सुनिए, एक मिनट मिनट मेरे कंप्लीट भाई, कर मैं आपको दीजिए। मौका देता हूँ, एक मिनट। देखिए दोस्तों, दो चीज आ गई है। आकिब शेख भाई, मैं वाकई में दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बड़ी ही ऑनेस्टी से दो बात रखी है। एक चीज तो ये कि इन्होंने माना कि लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने उस दौर में अलाउ किया था। दूसरी चीज इन्होंने अभी ये कहा कि ये अगर उस दौर में होते और इनकी बहन अगर उस दौर में होती तो ये उनकी बहन का मुता कराना पसंद नहीं करते, और बस इनका कहना यह है कि वो ऑप्शनल था। आकिब शेख भाई, आप अपना फाइनल पॉइंट रखिए ताकि फिर हम दूसरे किसी को मौका देंगे। आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी। नहीं सुनिए, अभी मैंने अपने पॉइंट्स रखा भी नहीं, तो आप मुझे बाहर फेंकने की तैयारी में दिख रहे हैं। अब ये पूरी बात टॉपिक पे सुनिए। हो गई ना बात, इस पे हाँ और तो क्या रखना सुनिए है ना, आपको पॉइंट? बिल्कुल रखना है इंशाल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक रिवायत ऐसी पेश कीजिए जो फी हुक्मिल मरफू, जिसमें अल्लाह के नबी ने उसको फर्ज करार दिया। अब मैंने रही मैंने बात, दावा नहीं किया है, कंप्लीट करने मैंने दीजिए ना, दावा नहीं सुनिए किया है। तो सुनिए ना, कंप्लीट करने दीजिए। अभी आप, रही बात, आप बोल रहे कि क्या आप आपकी बहन के साथ कराना पसंद करेंगे, तो उस दौर में जो साहबी जा गए थे, तो क्या औरत की मर्जी थी या नहीं थी, पहले आप ये बात बताइए। आप पूरा अच्छा पॉइंट एक मिनट, हाँ, एक सुनिए मिनट रुक आप जाओ। एक, अरे एक मिनट रुक जाओ, एडम भाई को आना है। मैं फिलहाल किसी एक जन को निकालता हूँ, तो कोई दूसरा जुड़े नहीं। एडम भाई रजत आप आ साहब जाओ। को निकाल दो। हाँ, रजत साहब को निकालना है। एडम साहब अभी आप आ जाइए। जी जी, आप अपनी बात रखिए आकिब। देखिए, ये जो निकाय मुता की बात है, पहली बात तो ये दौर जाहिलियत से चली आ रही रस्म थी, चारनी था। इस्लाम ने धीरे धीरे करके उसको खत्म किया, इस्लाम ने हराम किया उसको। उल्टा इस्लाम ने एक गंदगी को समाज से निकाला। अब इस्लाम जब इसको हराम कर रहा है, तो आप ये बताइए ना इसमें कि इसको हराम करार दिया गया। जैसे गंदगी शराब को, का, भाई जैसे शराब का मसला है, शराब को एकदम हराम नहीं किया गया, धीरे धीरे किया था। वैसे ही है। और रही बात इसकी, तो वो लेडीज की मर्जी थी, उसमें बगैर इजाजत तो नहीं किए थे ना। सलाम भाई साहिल भाई, जब क्या हाल अल्लाह है? के रसूल, अच्छा एडम, अभी सबसे पहले आपका स्वागत है। एडम, आपको कुछ पॉइंट रखना है तो आप रख सकते हो सर, ये प्लीज। इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है। तो इनको जरा ये बता दें हमें कि कुरान में मुता की इजाजत किस आयत से है? सूरह निसा आयत नंबर 24 में लिखा है। बेहतरीन। अब मुझे आप कुरान से दिखा दें कि किस आयत में मुता को हराम किया गया। मुता को हदीस में हराम किया गया, कुरान में अल्लाह ताला तो फरमाते हैं। आप मुझे ये सुनिए फरमा सुनिए रहे हैं, हाँ, ये आंसर मिला, आपका मिल गया। तो आप मुझे ये फरमा हाँ, रहे आंसर हैं मिल कि गया। कुरान में अल्लाह ताला ने मुता अरे को आंसर हलाल सुनिए। किया। सुन तो ले सर, मेरा आर्ग्यूमेंट सुन ले फिर बयान कीजिएगा, ताकि आप मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे सकें। आप मुझे ये बता इंशाअल्लाह। रहे हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने मुता को हलाल करार दिया, लेकिन हराम करार कभी नहीं दिया। और हराम करार देने के लिए आपके पास सिर्फ हदीस है। सो हदीस बकौल आपके, हदीस कुरान से ऊपर हो गई है। मैंने आज तक ये नहीं सुना था कि जो हदीस, सुनिए सुन ले मेरा सुनिए सवाल, सुन ले यार, सवाल सुन ले भाई। मैंने मैडम जरा, आज तक ये सुना था कि जो हदीस कुरान से तकरार करे उसको गार्बेज में फेंक देना चाहिए। जवाब आपका। अच्छा, कुरान में गधे का गोश्त खाना लिखा है हराम है करके, कुत्ते का गोश्त खाना हराम है लिखा है? हदीस अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, जो आए कि नबी, सुनिए सुनिए, नबी खुद से नहीं कुछ कहते, वही कहते हैं जो हम कहते हैं। और आपने जो जो रिवायत, सवाल किया उसका जवाब लेना चाहेंगे या अगले पॉइंट पे जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक सवाल किया बीच में। अरे सुनिए ना भाई साहब, तो बुखारी मुस्लिम में क्लियर आ गया है कि इसको कयामत तक हराम कर दिया गया है। अब रही बात, तो आप आपकी बाइबल पढ़िए कि उसमें ससुर का ऐसा बेटे बहू के साथ कर रहा है। सुनिए, जेनेसिस चैप्टर हराम नंबर कर रहा है, 19। हराम कर रहा है, हराम कर रहा है, गलत कर रहा है, जहन्नमी है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सुनिए वंस अगेन, सुनिए, आपने एडम पहले जी बोला सुनिए, सर, सुन लिया ना, कह दिया हराम कर रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा आपने यहाँ बर्फ पे का एक बड़ा गोश्त, अच्छा पॉइंट रखा सर। तब सर आपका बर्फ जवाब में, आया, मुझे सर उसके अगेंस्ट आंसर तो करने दें सर। आपने यहाँ पे कहा कि गधा खाना हलाल कहाँ पे किया गया हुआ है कुरान के अंदर। तो भाईजान, मैंने इसीलिए आपसे ये नहीं कहा कि मुझे दिखाओ गधा खाना हलाल कहाँ है कुरान के अंदर, नहीं कहा। कुरान के अंदर आयत आई है सिंपल कि ये चीजें, इस तरह की चीजें हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी। उसके बाद उसके ऊपर सवालात हुए, दैट्स सेपरेट। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया था, क्या कुरान में मुता है? आपने कहा हाँ। सूरह निसा आयत नंबर 24, आपके तमाम मुहद्दिसीन मानते हैं इस चीज को, मैं भी आपके साथ मानता हूं। अब आप मुझे ये फरमा रहे हैं
کہ کسی بھی قرآن کی آیت میں متع کو حرام نہیں کیا گیا، نبی پاک نے حرام کیا ہے حدیث کے اندر. یہاں پہ آپ نے حدیث کا درجہ قرآن سے اوپر کر دیا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ مت اس بولیے کو عمر نے ایبروگیٹ کیا تھا. غلط بول سر رہے مائک ہیں، آپ کا. غلط بول رہے ہیں آپ غلط بتا رہے ہیں ابھی. آپ نے اصول حدیث، اصول فقہ، اسلام کے بیسک قاعدے ہی نہیں پڑھے، کیونکہ آپ نیٹ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. جی بالکل، آپ اپنا سوال رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا گیا حدیث میں. دوسری بات، قرآن کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حدیث کا ہی آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا لکھا ہوا ہے تو وہ جائز ہی ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی دل سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ہم انہیں کہتے. تو یہ جو حکم تھا یہ اللہ کا ہی تھا، یہ اللہ کے نبی نے دل سے حرام نہیں کیا، اللہ نے حرام کیا اس کو، اور یہ حدیث کے ذریعے سے. اب جی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک روایت لے کر آئیے جو فی حکم المرفوع، جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اوکے، قیامت تک منہ جائز ہے. یہ چلو ہمارا چیلنج ہے آپ. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. اسکرین دکھائیں سر. نہیں یار، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، آرگومنٹ کا یار سوال ہی نہیں اسکرین دکھائیں ہے. سر، اسکرین دکھائیں. اوکے سر، یہ دیکھیں آپ آپ کے پاس. جواب ہی نہیں ہے. یار آنسر لے لو بھائی، کیا مطلب ہے؟ غصہ بتائیے. کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ رکو، ریلیکس، ٹیک اے چل. سانس لو، نہیں ٹھیک. سانس میڈم لو گڑبڑ میرے مت بھائی، کرو. میرے بھائی سانس لو. میڈم پانی پیو. میڈم جذبات میں بتاؤ، چلیے حدیث بتاؤ فی حکم اوکے، المرفوع. پانی پیو، پانی پیو. میڈم میڈم کرنے کی بجائے عاقب پانی پیو. بھائی آپ جب سے اچھے سے بات کر رہے تھے نا، تھوڑا سنیے. عاقب بھائی میرے بھائی، تھوڑا آپ کو بھی وقت ملے گا، سامنے والے کی بھی سن لیجئے تاکہ ڈسکشن اچھی طریقے سے ہو جائے نا. تھوڑا رک جاؤ، وہ کچھ بتا رہا ہے، اس کے بعد اپنا پوائنٹ آپ رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بولیے. اوکے جناب، یہ صحیح بخاری ہے. آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جانے کا کام نام لیا، آپ نے لیا، میں نے نہیں لیا. ونس اگین میں صحیح مسلم میں جا رہا ہوں. یہ sunnah.com پہ انہوں نے یہاں پہ حج تمتع لکھ دیا ہے، حالانکہ اگر ہم یہاں پہ آئیں، عربی کے اندر متع لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو حج تمتع والی، ہنسنا بند کریں، حج تمتع اچھا والی حدیثیں چاہیے، میں وہ دکھا دوں گا جہاں پہ عربی میں ہی حج تمتع لکھا ہوگا. سو ہنسے نہیں، مجھے پتا میں کیا بول رہا ہوں. اوکے نیکسٹ، کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. کہا جاتا ہے کہ ورس آف متا واز ریویلڈ، المتا واز ریویلڈ ان Allah's book، اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کے اندر، فی کتاب اللہ. ٹھیک ہے، so we performed it with Allah's messenger and nothing was revealed in Quran to make it illegal. اور لہٰذا ہم نے متا کو پرفارم کیا اور کوئی اللہ کی کتاب میں ایسی آیت نہیں آئی جس نے اس کو اللیگل کیا ہو. nor did the prophet prohibited it till he died، اور نہ ہی نبی نے اس کو روکا مرنے سے پہلے تک. بٹ حج تمتع میں نا، حج تمتع سائنسدان صبر لو یار، تمہیں دکھا دیا حج تمتع نہیں ہے، میں دکھا دیتا ہوں آیتوں میں حج تمتع کہاں لکھا ہوا ہے. ریلیکس، ٹیک اے چل. تمہیں نہیں پتا نا، تمہیں عربی پڑھنی آتی تھوڑی سی، یہ متا لکھا ہوا ہے، حج تمتع نہیں لکھا ہوا. ریلیکس، بیچ میں مت بولو. اچھا، but the man who regarded it illegal just expressed what his own mind suggested. اچھا، اب چونکہ آپ بار بار اس چیز پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حج تمتع ہے اور تمتع کے بارے میں لکھا ہوا ہے، متا نہیں لکھا ہوا. اب اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ تمتع عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی حدیث سے دکھا دیتا ہوں. یہ جناب ایک اور حدیث ہے سر، یہ لکھا ہوا ہے تمتع، کالا تمتع. یہاں پہ متا نہیں ہے، حج متا نہیں ہے، یہاں پہ متا ہی ہے. نہ یہاں پہ حج ہے، نہ یہاں پہ تمتع ہے. حج تمتع کیسے لکھا جاتا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، اگر آپ الف بے پہ عربی کی پڑھ سکتے ہیں تو. مائک آپ کا ہوا. ہاں چلیے، ایک سنن ابو داؤد کی 1922 نمبر کی حدیث نکالیے ذرا. اب آپ مجھے بخاری کو کاٹیں گے ابھی داؤد سے، ابھی تو آپ بخاری اور مسلم میں بیٹھنا چاہ رہے تھے. نہیں ابھی آپ بخاری مسلم میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے. ایک سیکنڈ حضرت، پہلے میں جاؤں گا وہاں پہ، میں جاؤں گا، ریلیکس ہو جاؤ پہلے، میں جاؤں گا، ریلیکس ہو جاؤ پہلے اس چیز پہ بات کر لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بخاری مسلم کی بات کی تھی، رائٹ؟ اب ایک دم بخاری مسلم سے بھاگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو سر؟ چلیے یہ حدیث پہ واپس جائیے، ابھی یہ حدیث پہ آپ کو ڈیٹیل میں لکھ جاتا ہوں. واپس چلے گئے. آئیے آپ آگے بخاری آگے. مسلم کی کوئی حدیث دینا پسند کریں گے مجھے؟ ارے فکر نہ کیجیے، ابھی اس پہ جواب لے لیں گے. ابھی متور جو آپ نے بتایا نا،
अच्छा किस मुहद्दिस ने, किस मुफस्सिर ने, अब इमाम बुखारी से लेकर किसी एक का नाम बताइए जिसने इस मुद्दा का मतलब निकाह मुता लिया। चलिए एक का नाम बताइए। चले आप जिसको मर्जी खोल लें, निकाल लें एक का नाम बताइए भाई, मुहद्दिस। निकाल लेना, आप निकाल लें। आपको उसूल हदीस नहीं आ रहा ना, यही तो फंस कोई गए बात नहीं, आप। तो आपका काम है हमें सिखाना ना मेरे प्यारे भाई, सिखाइए, निकालिए। अभी आप अटक चुके हो क्योंकि आपको भाई इस हदीस यार, का कैसी कलाम बच्ची पेश वाली करना बात कर रहे पड़ेगा। हो? आप बता दो आकिब क्लेम भाई, आप आपने बता रखा दो। है, नहीं क्लेम तो आपने पॉइंट रखा है। बिल्कुल क्लेम हमारा है, लेकिन पॉइंट क्या बोल रहे हैं आप कि आपने कहा कि ये मुता वो वाला मुता है, निकाह मुता, तो बोलिए किस सर किस मुहद्दिस ने आपकी वो बोला। अरबी क्लियरली कह रही है, काला उनजिलत आपको आयातुल मुतआ फी किताबिल्लाह। यहाँ पे तो कहीं ये पे हज का वर्ड नहीं है, यहाँ पे कहीं पे तमत्तो का वर्ड नहीं है, ना हज है ना तमत्तो है। इसकी ट्रांसलेशन करते वक्त मुता वर्ड क्यों नहीं लिखा गया? चलिए फतहुल बारी निकालिए इस हदीस को, सर वो इसमें निकाले, देखो। आपका काम है ये। अरे आप डर गए क्योंकि आपको पता है ये मुता वो नहीं साहिल है, साहब आप इनसे शर्म। पूछे, एक जो मिनट, एक क्लेम मिनट। देता है उसका काम है देखिए यार। आकिब, अरे आप आकिब डर भाई, चुके सुनिए सुनिए आकिब भाई, हैं। इमाम आकिब इब्न भाई, हजर अस्कलानी ने क्या बोला इसके आकिब बारे में? चलिए आकिब भाई मेरी बात सुनिए। देखिए आप हाँ, क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज जो है ये मुता अलग मुता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शो करें। अगर आप फतुल बारी आपको दिखाना है तो आप शो करिए, बताइए, उसका हवाला दीजिए। भाई देखिए सुनिए, आप लोग आपकी वेबसाइट पे बहुत बार उस वक्त फतुल बारी कोट करते हो जब आपके फेवर में होता है। तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर जो पब्लिक 3,000 लोग सुन रहे हैं, तो ये आप मुता को लेके आइए 5,000, 3,000 नहीं, इब्न हजर 5,000 लोग देख रहे हैं। निकाय मुता लिया, ये बता दीजिए। इमाम बुखारी ने आपको इसका लेके मतलब आना है चैलेंज मेरे है भाई, आपको। आपको लेके आना है वो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करो। आप डर चुके हो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है मेरे इसका। भाई चैलेंज नहीं अरे यार, दावा आपका है, आपको इसी लेके आना है, इतना भी उसूल आपको नहीं सुन्ना पता है। स्क्रीन सुनिए, इसी सुन्ना.com में फतुल बारी में जाइए और किताब इसका मुता मतलब ये निकाय मुता होता साबित कर दीजिए। चलिए भाईजान लेके आपको आए। दिखाना है। मैडम आपको बोले, आपको क्या बोला मैंने? इब्न हजर अस्कलानी से बता दीजिए, अरे अरे बाइबल वो कोट आपको करता है। दिखाना है, आप सुनिए दिखाइए, आपको दिखाना है। सुन्ना.com पे आप गए ना, तो आप उसी में शरह बताइए ना, उसी अरे सुन्ना.com में हम शरह। हदीस बता रहे हैं, अगर आपको शरा में जाना है तो आप स्क्रीन शेयर करिए। अभी आप टोटली अटक चुके हैं, दोनों भी, आप भी और एडम भाई भी। क्यों? क्योंकि इसके अरे किताब हद है यार, कसम से हद है। आकिब भाई आप पहले इतने अच्छे से बात किए, सब चीज आपने इतनी जबरदस्त रखी, लास्ट में आके आप इस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा, ये आप वाली हदीस को आप नहीं मानते क्या? ओपन करके आप सर, सुनिए साहिल भाई, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या आप पूछ है रहा ना, हूँ, आप दाई रह चुके नहीं? क्या बोल रहे हो? आप दाई रह चुके हैं पहले इस्लाम के? हाँ जब आप दाई रह चुके तो आपको ये तो पता ही होगा कि उसूल हदीस क्या कहता है कि जब कोई भी रिवायत पेश की जाए तो उसके उसूल देखे जाएंगे, उसकी सनद सनद तो बुखारी की है, फिर उस पर तो कलाम ये या बुखारी की है ना भाई, ये तो सही सनद है। कह रहा हूँ चले ना, कलाम पेश साहिल कीजिए ना इस साहिल हदीस साहिल पे। बात खत्म हो गई, इसने आगे नहीं चलना, इसके पास कुछ नहीं है। अरे हम हाँ, मुस्लिम की अरे हदीस से इन्हें मैडम जी, आप दिखाते हैं, मुस्लिम की हदीस से इन्हें काउंटर करते हैं। ठीक है। काउंटर करेंगे। मैं मुस्लिम की कलाम हदीस से इन्हें काउंटर करते हैं, वेट करें मेरे प्यारे भाई। इनको अच्छा इनका आप काम है, आपके ऊपर होमवर्क रहा, होमवर्क लेके जाइए और फतुल बारी मेरे पास फतुल नेक्स्ट टाइम बारी लेके का एक आइएगा। होमवर्क है आपके पास, और ये हाँ जी, मुस्लिम की हदीस देख लो। हाँ जी। इंशाल्लाह ये तो अबू, चैलेंज अभी अच्छा आपको जी आगे देखें। यार चैलेंज के लिए लेके आना पड़ता है, टैटै नहीं सिर्फ मैडम करते। वाइल निकालिए यार फतुल ये, बारी अभी निकालिए, अभी चलेंगे अच्छा तो ले आइए, आप निकाल लें। अच्छा जी, while बिल्कुल। I was in the company of Jabir bin Abdullah, a person came to him and said that Ibn Abbas and Ibn Zubair differed on two type of mutas. दो टाइप के मुताज के ऊपर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। वेयर अपॉन जाबिर सेड, वी यूज्ड टू डू दीज टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अल्लाह मैसेंजर, उमर फॉरबेड अस टू डू देम। अच्छा, ये अल्लाह मैसेंजर के टाइम में करते रहते थे, उमर ने फॉरबेड किया। सो हजरत उमर का कलाम कुरान से ऊपर है इस वक्त मुस्लिम की हदीस के मुताबिक। अब क्या करूं? सुनिए भाई साहब, अभी आपने ये चीज पेश की, मैं आपको बोल रहा हूँ इसी सुन्ना.com में सुनन अबू दाऊद 1922 नंबर तो की आप हदीस मुझे निकालिए। कह रहे हैं, आप, मैं सुना आप अभी दाऊद पे अभी चलाता हूँ। साहिल भाई सुन ले, अब बुखारी अब गलत हो गया, 1922 मुस्लिम गलत हो गया, दोनों को गलत साबित करवाया हमने। अब अभी दाऊद से हम इनका आंसर लेंगे। साहिल साहब सुन लिया आपने? हाँ हाँ सुन बुखारी लिया, अबू दाऊद अब लेके आ जाओ। बुखारी मुस्लिम को गलत साबित करेंगे सुना अभी दाऊद से हम। ये नहीं नया गलत। इस्लाम आया साहिल, ग्रेट। हाँ जी सर। ओ मैडम जी, 4615 नंबर की बुखारी की निकाल के देख लीजिए। आप लोग निकाल तो रहे 4615। हैं।
4615 बुखारी की निकालूंगा? बिल्कुल। ओके, नहीं जी, इनके कहने के ऊपर बुखारी 4615 खोलने लगा हूं। 4615 बुखारी। ले जी, अब देखें जनाब होने क्या लगा, आप सारे देखिएगा। We used to practice in the holy war carried on by the prophet, and we had no woman with us. So we said, shall we castrate ourselves? क्या हम अपने balls काट लें? But the prophet forbade us to do that, and therefore he allowed us to marry women temporarily muta by giving even a garment. एक कपड़ा देके एक औरत के साथ 3 दिन का या 3 रातों का या 3 सातों का सेक्स परफॉर्म करो। And then he recited, "Oh you believe," चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 24। इसमें कैंसिल कहाँ है? ये तो आपने बहुत प्यारी हदीस दी है, मैं तो वेट कर रहा था कब आप देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, अभी मैंने आपको इससे पहले भाई अबू साहब दाऊद ये की फिनिश हो गया मेरी तरफ से, आप करें, मैं म्यूट कर रहा हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी हदीस दे दी है फाइनली। हाँ नहीं, नहीं, इनको हदीस- बोलने दो ना, ये हदीस पे क्या बोलना है। जी आकिब भाई बोलिए आप। हदीस पे यही बोलना है, ये जो हदीस है यहाँ पे बुखारी शरीफ की, इसमें इजाजत उस वक्त के लिए दी गई थी और बाद में फॉरवर्ड किया गया था। मुस्लिम शरीफ की खुद हदीस है, इसीलिए नहीं, मैंने यहाँ कहा पे कि कहाँ है? यहाँ नहीं पे बता, फॉरवर्ड किया किधर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सही मुस्लिम की भी रिवायत है, सुनन अबू दाऊद में आपने 1952। बुखारी खोलने के लिए बोला ना भाई। हाँ बोला मैंने, पर पूरी बात सुनिए। 1922 नंबर की हदीस निकालिए सुनन अबू दाऊद की। अच्छा, मतलब ये जो अभी आप बुखारी का हवाला दे रहे थे उसमें नहीं है ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम में, रिवाहुल मुस्लिम और ये सुनन अबू बुखारी दाऊद क्यों में खोलने बोला आपने? बुखारी खोलने क्यों बोला? इसमें वो डिटेल मौजूद है कि ये कब क्यों हलाल जायज किया गया था, ये डिटेल इसमें लेकिन मौजूद है। फॉरवर्ड का नहीं है ना भाई। नहीं, इसमें फॉरवर्ड करनी है, फॉरवर्ड का आपको अबू चलो दाऊद में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा। अच्छा, अभी कौन सी ओपन करना है? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1922। एडम अगर सुन रहे हो तो सुनन अबू दाऊद की जो नंबर बता रहे हैं वो ओपन कर दो। और मीनवाइल गाइस 5003 लोग हमें देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि हम 6000 7000 का मार्क क्रॉस करें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे गुफ्तगू होना ज़रूरी है। आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे आकिब भाई ने ये कहा कि ये जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, मुता मैरिज, और रसूलुल्लाह ने इसको अलाउ किया था। अब एडम और आकिब भाई के बीच में बहस ये चल रही है कि क्या बाद में ये मना किया गया था, क्योंकि कुरान में कोई भी आयत नहीं है जो मुता को मतलब मुता प्रोहिबिशन की कोई आयत नहीं है। बुखारी में भी नहीं मिली हमें, मुस्लिम में भी नहीं मिली। अभी आकिब भाई ने सुनन अबू दाऊद का हवाला दिया है। एडम आप सुन रहे हो? सही मुस्लिम में है ये रिवायत जो हराम करार दी गई निकाह, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। मुता के ताल्लुक से किताबुल निकाह का चैप्टर जो है पूरा, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो अबी दाऊद खोलना है या सुनन अपना सही मुस्लिम ओपन करना है? पहले आप अबू दाऊद खोलिए, क्योंकि वहां से आपको सही मुस्लिम का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से एडम थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है, इसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा है। मुझे आप बताइए नंबर कौन सी ओपन करना है? 1922 सुनन अबू दाऊद। 1922 इंग्लिश में बोलिए ना। 1922 1922 यस। हाँ वही है। अच्छा, लेकिन आकिब भाई क्या आप ये बाकी जो ये हदीसों में लिखा है उसको आप गलत मानते हैं क्या? नहीं, गलत नहीं मानते। असल में ये जो वो रिवायतें हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जायज था। इस्लाम आने से पहले 4 टाइप के निकाह हुआ करते थे उन कबाइल में। सुनिए भाई, लिखा है ना, सुने मेरी बात तो सुने। इसमें ये हदीस में तो साफ साफ लिखा है कि जो हुजूर थे उनके मरने तक तो ये चीजों को दईफ करार नहीं दिया गया था, मतलब इसे बंद नहीं किया। किसने कहा? मैंने तो आपको चैलेंज किया ना, कयामत तक की एक रिवायत लेकर आओ। आप जो मुता भी बता रहे हैं वो हज्ज तमत्तु है, इसलिए मैंने कहा कि ये मुता का मतलब हज्ज तमत्तु। भाई उसमें हज्ज तमत्तु नहीं था, उसमें मुता का वर्ड है, हज्ज तमत्तु का नहीं है। इस तरीके से धोखा मत दीजिए आप। किसने कहा कि ये जो अरबी वर्ड मुता है ये निकाह मुता है? क्योंकि ये हज्ज तमत्तु के लिए आप कह रहे हैं कि निकाह, सुनिए जहाँ पे तमत्तु, आकिब भाई सुनिए,
आपको हदीस बताई गई है जहाँ पे हज तमत्तो का वर्ड आया है, वो पूरा एग्जैक्टली हज तमत्तो करके लिखा हुआ दिखा है ना आपको, इसमें तो है भाई नहीं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कलाम पेश कीजिए जिसमें मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने कहा वो कि ये आपका जो काम है, वो नहीं, आपका काम है, हमने आपको मुता वर्ड दिखा दिया है, अभी आपका काम है कि वो ये वाला मुता नहीं है या दूसरा वाला मुता है। यार मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? लोगों का कुछ लोग मैसेज कर रहे नहीं, हैं, आवाज थोड़ा साफ जोर है, से बोलिए। आवाज साफ है। साफ है ना? अच्छा ये देखिए, ये हदीस 1922 जो आपने ओपन करने बोली है, इसमें मुता तो है सुनिए, ही मैं नहीं। क्या कर रहा हूँ, सुनिए, एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं जरा, अगर आप इजाजत दे तो। जी जी बोलिए। देखिए, ये जो मुता अरबी लफ्ज है ना, ये मुता अरबी लफ्ज के लिटरली दो मीनिंग होते हैं अरबिक में, एक होता है हज तमत्तु और एक होता है निकाह मुता। तो इसलिए मैंने कहा जो आप मुता पेश कर हाँ रहे हैं तो ना, तो जो सुनिए ना, आप सुनिए, क्लेम कर रहे हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जो आप कंप्लीट पहले। क्लेम कर रहे हैं ना, मेरी भाई मेरी बात सुनिए, जो आप क्लेम कर रहे हैं अगर वो है तो वो आप साबित करिए, आपके पास तो दलील ही नहीं है कोई। और मैं ये क्या कह रहा हूँ, 1922 जो आपने बताया है, इसमें कोई मुता वाली हदीस ही नहीं है, ये स्क्रीन में आपके सामने है। एक मिनट जरा जूम कीजिए, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद 1922। The prophet then took up Usama behind him and drove the camel at a quick pace. The people were beating their camels right and left, but he did not pay attention to them. He was saying, "O people, preserve a quiet demeanor." He proceeded from Arafat when the sun had set. इसमें मुता के बारे में कुछ नहीं है भाई। नहीं, असल में ये जो रिवायत नंबर है, ये मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई नंबर देने में। इसमें जो किताबुन निकाह का चैप्टर है ना अबू दाऊद में और मुस्लिम में, इसमें क्लियरली हदीस आई है कि ये अरे यार कयामत। तो मुझे, मेरे भाई मुझे हदीस नंबर बताए ना। आपको देखिए, अबू दाऊद लेकर बैठा हूँ, अभी बताता हूँ आपको नंबर के साथ। इंटरनेशनल नंबर बताएंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए। मैं क्या बोल एक रहा हूँ मिनट, साहिल भाई, एक मिनट, सुनिए वो पूरी। अरबी शब्द को कॉपी करके ट्रांसलेटर में नहीं, आप चला के दिखा दो ना। क्या टॉपिक सच है समझ, क्या मेरी झूठ है सब सामने आ रिक्वेस्ट जाएगा। है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्लीज ना जुड़े। प्रभात तिवारी जी, स्टूडियो छोड़ दीजिए प्लीज। नॉन मुस्लिम कॉलर से रिक्वेस्ट है, स्टूडियो छोड़ दीजिए, हमें